وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى حضرة الأحياء والأموات من يوم الصالحين ومن الأولياء أرجاء الله إلى عارفين والعلماء إلى أمرين وسائر سادة الصوفية المحققين إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرة الشيخ القادر الجيلاني وإلى حضرة أبي القاسم جنيد البغدادي وإلى حضرة بعيد النقشبندي وإلى حضرة كياي رملي تنبر رجاء سجنبان وإلى حضرة كياي حجي مصلح عبد الرحمن برانغان وإلى حضرة كياي حجي محمد بكر كديري وإلى حضرة كياي حجي Makin Samsul Jambang wa ila hadrati Kiai Haji Wahid Masyhuri Kediri wa ila hadrati Kiai Haji Bagus Mat Falak bin Abbas wa ila hadrati الذين حضروا في هذا البيت من العلماء والأولياء والشهداء سيولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح مشايخنا وربي روحنا كديري ولا جميع في هذه الطريقة إلى المنتهى وإلى حضرة النجي محمد بن نجي ناصر بن نجي حرام بن نجي بكري وإلى حضرة كندنا بن نجي وإلى حضرة كي حجي عبد الرحمن بن كي حجي سربيني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. 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 بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كشف
كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي اللهم صل على محمد النبي الامي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم يا دائم الفضل على البريه يا باسط اليدين بالعطيه يا صاحب المواهب سنيه صل على سيدنا محمد خير الورى سجيه واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه برحمتك يا ارحم الراحمين الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين ومن فريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي علمنا بالقرآن علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد رسول الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم النعام أما بعد القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini cukup cerah. Khawatir juga tadi udah mulai tis-tis tuh. Tapi kalau Satria datang mah aman ini. Setim datang Masya Allah terang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, berkah hidupnya gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di akhir tahun. Waktu cepat banget ya, kemarin udah baru perasaan kita di Januari, baru di tangga saya ini kan maaf Cina ya, itu kalau udah mau tahun baru petasannya luar biasa tuh, sejam itu itu petasan tuh ke atas itu saya lihat Masya Allah. Baru banget kemarin, kayaknya nanti udah bakal meledak lagi nih gitu. Udah siap lagi kelihatannya ya. Gedean lagi, asal jangan bom aja repot kita. Iya, tapi bunyinya bagus, twing, doar di atas. Gitu jadi rame gitu kampung kita ya. Jadi rame, alhamdulillah. Baru kemarin, sekarang sudah berada di akhir tahun, tepatnya di bulan Desember, di tanggal 21. Betul ya? Iya. Besok tanggal 22. Jadi Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Umar bin Khattab pernah berkata di hadapan para sahabatnya, apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu bil aradil akbar. Innama yakhifal hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Itu yang beliau sampaikan. Umar bin Khattab. Bukan hadis berarti ya? Bukan, ya Umar bin Khattab menyampaikan dan matanya ini sampai kepada kita. Sebetulnya kata-kata ini sudah sering kali kita dapati gitu. Kalau udah masuk kata-kata hasibu anfusakum, ahlan wa sahlan sadaqi fadal. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi, kalau bahasa anak sekarang itu mengintrospeksi diri sebelum kita ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata betul apa yang saya sampaikan ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu mendapatkan wasiat dari Nabi Muhammad, ada 4. Yang pertama adalah jadi di safina, kemudian wa khuzizada kabilan, yang ketiga adalah wa khafifil himla, yang terakhir adalah wa akhrisil amal. Nah, terkait dengan Umar bin Khattab menyampaikan kepada kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ini punya kaitan dengan hadis yang lainnya. Apa kaitannya? Sebagaimana Rasul sampaikan, wa tazayyanu bil aradil akbar. Kalian berhias dirilah. Nanti ada satu masanya kalian akan bereforia dengan hisabnya Allah. Luar biasa. Nanti akan ada hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh euforia, kata Umar bin Khattab, wa tazayyanu bil aradil akbar. Bersiap-siaplah, kita bergembiralah pada saat kapan? Pada saat nanti di mana Allah Subhanahu wa taala menghitung semua perbuatan kita semenjak kita balik, semenjak kita mau mayit sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh apa? Disuruh berhias diri. Karena kenapa? Innama yakhifal hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Jadi Umar menyampaikan sesungguhnya hisab akan menjadi ringan itu. Nah, ini kata hubungannya dengan tadi itu, kalian bereforia, bahasa kita berhias-hiaslah nanti pada saatnya di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Innama yakhifal hisab, sesungguhnya hisab akan menjadi ringan yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya, orang yang selalu menghisab waktunya setiap waktu di dunia. Ini di dunia. Makanya Pak, saya sudah sering kali diskusi dengan istri saya, kalau mau tidur, sekarang ada orang berbuat salah kepada kita, kita mohon pada Allah ampuni dosanya.
Atau kalau saya punya dosa, kita punya dosa, minta ampun kepada Allah sebelum tidur. Jadi lempeng nggak? Enak, ringan. Ada orang jahat sama kita nih, udah kita minta ampun pada ya Allah. Jika saja hari ini ada orang zalim padaku, ya Allah ampunilah dosanya ya Allah. Ampuni. Cuman kalau kira-kira ada orang kesal mukul sama kita, kira-kira kita apa orangnya? Itu kita. Tapi diajarkan oleh Nabi Muhammad sebelum kita tidur, naik kepada madja tempat tidurnya kita, mohon kepada Allah, baca surat Fatihah, Muawwidhataini, kemudian berselawat kepada Nabi. Setelah itu mohon doa, ya Allah ampuni orang yang sudah berbuat zalim pada kami ya Allah, ampuni ya Allah. Dan saya minta ampun ya Allah kalau hari ini saya sudah berbuat zalim pada orang. Itu yang kemudian innama yakhifal hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Orang yang setiap hari selalu melakukan introspeksi diri, menghitung, menghisap dirinya. Ya Allah, tadi saya sudah berbuat dosa sama orang, ampuni ya Allah. Ringannya kapan? Pada saat nanti kita dihisap oleh Allah. Tenang, ya enak, meninggalnya juga tenang, orang rindu, orang senang ke kita tuh. Makanya setiap tidur itu begitu diupayakan, Pak. Saya kadang-kadang begitu emang, kalau malam emang udah biasa. Orang kalau udah biasa bangun malam tuh jam 2:30 udah pasti bangun dan nggak bisa tidur lagi udah kita mudawamah. Saya selalu mendoakan gitu, khususnya jamaah keluarga besar jamaah Al-Hafi, Allah sehatkan, Allah panjangkan umur, Allah berikan rezeki, dan itu yang kita mintakan terus pada Allah. Dan ketika ada ilmu, ya Allah sampaikan ilmu itu, pemahaman kepada hati-hati mereka supaya mereka mengerti. Itu yang saya minta secara pribadi kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabul doa kita, amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa saya katakan tadi punya kaitannya dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Ketika Abu Dzar diwasiatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa, wa khaffifil himla fa innal aqabata qaud, ringankan semua beban bawaan kamu dalam bentuk dosa, hapuskan setiap hari, fa innal aqabata qaud, sesungguhnya ketika kamu mendaki bukit itu sangat memberatkan diri. Sama halnya ketika kita mau jalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau masih banyak dosa di belakang kita, kira-kira jadi berat nggak? Berat. Kita mau ke gunung, mau hiking atau mau trekking, kita bawa beban berat, beban banyak, jadi berat nggak kira-kira? Wah, menderitanya luar biasa, capek, lelah, itu luar biasa. Tapi kalau kita ringankan bawaan kita, bahkan yang membawakan semua beban kita siapa? Malaikat pada akhirnya. Karena kita selalu berbuat baik, taklim nggak pernah ditinggal, baca Qurannya terus, zikirnya juga nggak pernah lepas, sholatnya terus kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan jadi ringan hidup, pahala kita terus menjadi bertambah, makin berat pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, bu akhlisil amala fa innan naqada basir. Maka kamu ikhlaskan semua apa yang kamu lakukan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kamu ikhlas, kamu dikasih. Sama juga dengan ikhlas itu implikasi dari syukur. Orang kalau bersyukur akan ditambahkan lagi, benar, ditambahkan kembali apa yang kita minta, Allah pasti akan kasih buat kita sekalian. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipesankan Rasul kepada Abu Dzar, kemudian juga apa yang disampaikan Umar bin Khattab tadi menjadi bagian di dalam hisabiah afaliyah kita di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Makanya bulan Desember kita udah ngitung lagi nih, besok kita mau kerjaan apa. Coba kita ingat-ingat selama setahun dosa kita apa yang kita udah perbuat. Kita ingat-ingat tuh dosa kita kepada Allah, ya, dosa kita kepada sama manusia, terus kita hisab, ya Allah ampunilah ya Allah, itu jangan kurang-kurang. Makanya istighfar dibaca tuh Pak, istighfar kita baca setiap hari. Yang pernah saya sampaikan, Rasulullah tidak pernah lepas di dalam hidupnya, di dalam setiap harinya tidak kurang dari 100 kali dia beristighfar kepada makanya subuh yang pernah saya gambarkan kepada jamaah sekalian, pada saat subuh itu jangan kurang. Sebelum subuh biasanya kita jamaah di masjid itu kita baca apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kita baca 100 kali itu Pak,
akan menjadi pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah. Dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tapi ini pernah kita bahas. Ya, makanya apa yang kita pelajari dasarnya ada. Insyaallah mudah-mudahan kita bersama dengan para aulia itu yang mengamalkan ini. Karena kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini ya adalah orang yang sungguh luar biasa keilmuannya sehingga diakui oleh ulama-ulama dunia dan sampai amaliyahnya ke kita. Bahkan saya bilang kemarin, jangan-jangan NU nyontek kemarin. Sama persis ya. Ya begitu kita kerjain. Kiai main bisa samain kan di taklim itu juga. Ini kita amalan ini jangan dianggap kita ikut-ikutan, ini ada di kitab semua itu. Iya betul. Di kitab Al-Azkar saya undang suruh ngaji di sini gitu. Iya biar tahu dasarnya gitu ya. Bukan ikut-ikutan kita. Bukan ikut. Itu. Benar-benar. Itulah makanya pentingnya kita mendalami ilmunya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit sekedar kita mereview karena kemarin saya lihat ada beberapa yang tidak hadir juga. Ini udah mulai mendung lagi nih kelihatannya. Ya Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan bahasan kita kemarin yang sudah kita bahas, sekarang kita perkuat kembali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala ar-rawi arahu qala fihinna lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasri wa su'il kibri a'udzu bika min adzabil nar wa adzabil qabri. Wa idza asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillahi ila akhir. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita bahas ya sekedar menguatkan, kemarin kita sudah ingatkan dia. Jadi terkait dengan kenapa setiap sore ada doa, setiap pagi subuh ada doanya. Diriwayatkan warwaina, kami meriwayatkan, dan ini bersumber dari Sahih Muslim. Mana perawi riwayatnya dari mana? Diambil dari an Abdullah bin Mas'ud yang kemarin saya ceritakan. Ibnu Mas'ud, masih ingat nggak kemarin itu? Ibnu Mas'ud orangnya kecil, ingat ya? Masih ingat nggak kemarin itu? Ibnu Mas'ud orangnya kecil, dia punya kakinya saja, masih ingat ya? Dia punya kakinya kecilnya kayak Pak Ajis gitu tuh, ingat ya? Masih ingat ya? Kayak Pak Ajis begitu. Dia punya kakinya begitu, tapi hitungan pahala kakinya bagaikan pahalanya sebesar Jabal Uhud. Masih ingat ya? Nah itu insya Allah mudah-mudahan jadi ingatan. Jadi jangan dianggap orang kecil kayak Pak Ajis juga enggak banyak pahalanya itu. Insya Allah. Iya luar biasa itu. Menghalangi orang kemudian dirapiin, nama dia dibikin bagus. Nah itu rumput itu. Jadi iya, kakinya itu ukurannya kata Rasulullah bagaikan pahalanya seukuran kaki dia, karena dekat dengan Rasulullah, tawaduk pada Rasulullah. Kerjaannya begitu tadi tuh. Iya, dekat dengan Rasulullah, bawain apa yang ada sama Rasulullah, bawain sendalnya, terompahnya, apa segala macam. Pahalanya ternyata gedenya kayak Jabal Uhud, luar biasa. Ini kalau orang pernah berangkat umrah atau haji, itu kalau dari Masjid Madinah ke sebelah timur keluar itu pasti ketemu dengan Jabal Uhud. Ngelihat itu gedenya luar biasa, karena di situ ada Masjid Abu Bakar. Ya di atas yang dengan masjid para sahabat yang lainnya. Itu pahala. Makanya jangan menganggap kecil orang kecil gitu ya. Pak Yusuf kecil aja jadi wakil presiden 2 kali, betul ya? Hebat orang kecil juga, itu luar biasa. Ini Ibnu Mas'ud gitu. Apa kata beliau? Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa, dia langsung dengar dari apa yang disampaikan oleh sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Qala Rasulullah amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. Membersamai kami pada saat kami bersama, waktu itu kami bersore hari, amsayna wa amsal, maka kemudian sore itu kekuasaan adalah milik Allah.
ya wa amsal mulku lillah, kemudian walhamdulillah, kemudian pujian juga milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah satu-satunya dan tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang berserikat kepada beliau, kepada Allah. Qala rawi, Imam Rawi berkata, arahu, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyampaikan kalimat amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, ditambahin apa? Nambahnya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lail. Jadi dilanjutkan lahul mulku, kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala, pujian wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan beliau menguasai atas segala sesuatunya. Kemudian Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lail. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan yang ada pada malam ini. Kemudian wa khaira ma ba'da, dan juga kebaikan yang ada setelah malam ini ya Allah. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lail, dan aku berlindung daripada keburukan dan kejahatan pada malam hari ya Allah. Wa syarri ma ba'da, dan aku berlindung kepada Allah daripada keburukan setelah pada malam ini ya Allah. Rabbi a'udzubika minal kasali, ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kemalasan. Ya, kan ada orang malas, ada nggak orang malas? Yang mana orangnya? Ya Rabbi, ya Allah aku berlindung daripada malas ya Allah. Wasu'il kibari, ntar kalau udah tua kira-kira jadi orang yang buruk, na'udzubillah. Itu mana itu? Wa a'udzubika min su'il kibari, daripada keburukan saat saya berada di waktu tua. Kita mohon sama Allah, baca sekalian ya, karena sekalipun kita udah tua, emang udah pada tua kan kita, iya kan banyak ambagar untuk terutama Ustaz Zainuddin. Ya itu, jadi kita berlindung kepada Allah daripada malas, dan juga kita berlindung kepada Allah pada saat kita waktu sudah mulai tua. A'udzubika min adzabin nar, dan juga aku berlindung kepada Allah daripada api neraka, wa adabil qabri, dan juga adab kubur. Wa idza asbaha qala, dan Rasul menyampaikan kalau kita berada pada waktu pagi, qala dzalika aidon, doanya begitu juga, cuma diganti kalau tadi amsayna sekarang menjadi asbahna gitu ya. Asbahna wa asbahal mulku yang tadi itu sudah kita bacakan. Kemudian kita lanjutkan, wa rawaina fi sahihi Muslim, dan juga kami riwayatkan dalam kitab Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan ini bersumber daripada riwayat Abu Hurairah qala, jaa rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma lakitu min aqrabin ladagatni al-barihah. Qala amma law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadi kita baca tuh yang setiap sore ini. Nah itu ada maknanya tuh, ada maknanya. Jadi lam taturruka, dzakarahu Muslim muttasilan bi hadisi li Haula binti Hakim radhiyallahu anha hakata. Jadi diriwayatkan, dan ini dalam kitab Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, seseorang datang, karena ja'a rajulun ini bukan ma'rifah, masih nakir, seseorang tak diketahui siapa itu namanya. Ja'a rajulun, kalau ja'a rajulu itu lain cerita, berarti si fulan bin fulan itu datang. Kalau ini ja'a rajulun masih nakirah, masih remeng-remeng, nggak tahu orang siapa. Pokoknya begitu. Kalau katanya Abu Hurairah, seseorang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, apa yang disampaikan? Ya Rasulullah, malakitu min aqrabin ladagatni al-barihah. Kata dia, alhamdulillah, aku nggak sampai tersengat dari apa? Dari akrab itu kalajengking. Kalau kalajengking Arab kayak apa kira-kira? Hitam ya, gede gitu. Jantungnya juga lain ya. Ladagotni, nggak sampai nyengat saya. Ladagotni. Jadi alhamdulillah, mungkin dia ngeliat tapi dia nggak sampai disengat. Dan al-barihah itu maksudnya pada saat waktu subuh, al-barihah itu malam lah sampai menjelang subuh. Kemudian kata Rasulullah, qala,
amma law qulta hina amsaita, jika seandainya engkau berdoa ketika kamu berada pada sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruka, maka kamu ketika berada pada sore hari dan kemudian kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, a'udzu bikalimatillah, ya Allah aku berdoa kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan ciptaanmu ya Allah, lam tadurruka, maka tidak akan membahayakanmu. Tuh luar biasa. Baca tadi tuh. Jangan gak dibaca, makanya kita baca tadi tuh a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali kita baca, pagi 3, sore baca. Ini kalau saya perintahkan ini wajib bagi semua baca agar kita selamat dari segala musibah. Baca ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruka, dzakarahu Muslim kemudian Muslim menjelaskan, maka ini sama dengan hadisnya Lihaulah binti Hakim, dia meriwayatkan juga dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ditambahin lagi warwaina fi kitab di Ibnu Sunni, kemudian diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni wa qala fihi, kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, talatan. Nah ini kalau talatan ada perintahnya langsung dari Nabi Muhammad, talatan lam yadurruhu syai'un. Di dalam kitab Ibnu Sunni yang diriwayatkan juga tadi sama, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna, min syarri ma khalaq, dari ciptaan-ciptaan, dari keburukan-keburukan ciptaannya, talatan, 3 kali, lam yadurruhu syai'un, maka dia tidak akan kena bahaya, enggak celaka. Baca ini Pak, yakin nggak kita? Kita yakin karena yang bawa Nabi Muhammad. Baca tuh a'udzu bikalimatillah, sebelum tidur kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri, habis subuh kita baca ya sambil jalan aja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, enggak kena kan musibah, Allah jamin. Kalau udah begini, karena kenapa? Nabi Muhammad yang ngomong, kalau meleset bukan ceritanya Nabi, betul ya? Karena Nabi yang bawa langsung. Nah itu baca, diseringin baca, maka kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat subuh berjamaah kayak ya, habis sholat subuh berjamaah, betul juga itu. Kemudian warwaina bil isnadi sahih fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Dan kami uriatkan juga dengan sanad yang sahih di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Bakr, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, qala, apa yang beliau sampaikan, ya Rasulullah, ya Rasul, murni ternyata bahasa Arab ya, murni, susu murni. Iya, murni, maksudnya murni ini adalah fi'lul amri, ya Allah perintahkan kepada aku ya Allah, artinya begitu. Murni bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, dengan doa-doa, aquluhunna, yang aku bacakan doa itu pada saat kapan? Idza asbahtu wa idza amsaitu, pada saat aku berada di waktu pagi dan juga aku berada di waktu sore. Qala, kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diajarkan kepada Abu Bakar, kul Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahada, rabba kulli syai'in wa malikahu, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Kemudian dilanjutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, mengajarkan kepada Abu Bakar, baca Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fatir maksudnya khaliqas samawati wal ard, itu sama maknanya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, alimul ghaibi wa syahada, rabba kulli syai'in, Tuhan segala sesuatu, wa malikahu, dan yang memilikinya. Semua ini milik siapa nih?
milik Allah, bumi milik Allah, kita milik Allah. Asyhadu an la, terus dilanjutkan, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi, dan aku berlindung daripada keburukan kejahatan diriku ya Allah. Wa syarri syaitan wa syirki, dan juga keburukan dan bisikan-bisikan syaitan beserta seluruh para punggawanya. Wa syirki, ya. Qala kulha, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, kulha, baca itu idza asbahta, baca pada saat kapan? Saat kamu berada di pagi hari. Wa idza amsaita, dan juga pada saat waktu sore. Wa idza akhadta madja'aka, dan juga ketika kamu mau tidur. Ya, jadi wa idza akhadta madja'aka itu maksudnya ketika kamu naik kasur gitu ya. Ya, qala Tirmizi hadisun hasan, derajat hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah diajarkan kepada kita agar kita bisa selamat. Nabi Muhammad masih mikirin kita, Pak. Dengan begini-begini. Makanya kenapa ketika beliau waktu saat diwafatkan, 3 kalimat, 3 kata yang keluar dari beliau itu yang menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Ummati, ummati, ummati. Betul ya? Nah, ini beliau ajarkan terus sampai yaumil kiamah berlaku. Jadi bukan hanya pada saatnya Nabi Muhammad, ketika kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, terus kita baca itu, kita jaga oleh Allah terus sampai kapanpun. Makanya baca itu di waktu pagi, pada saat subuh, dan di waktu sore. Kemudian berikutnya, warawaina fi sunani Abi Dawud min riwayati Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah allimna kalimatan naquluha idza asbahna wa idza amsayna wa taja'na fadakarahu wa zada fihi wa zada fihi ba'da qawlihi wa syirkihi wa an taqtarifa su'an ala anfusina aw najurruhu ila muslimin. Jadi diriwayatkan, dan ini terdapat juga di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan riwayat yang diambil dari Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, annahum qalu, mereka semua berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, alimna kalimatan, ajarkan kepada kami satu kalimat, naquluha idza asbahna, yang kami akan lakukan doa itu pada saat kami waktu pagi, wa idza amsayna, dan juga pada saat waktu sore, wa taja'na, dan pada saat kami mau naik kasur, kita mau tidur maksudnya. Fadzakarahu, kemudian Rasul Muhammad SAW menyampaikan wa zada fihi ba'da qauli, kemudian ditambahkan yang tadi dibaca itu, yang kita baca panjang sekali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian tambah lagi Allahumma fattiras samawati wal ard alimal ghaib wa syahadu rabba kulli syai'in wa malikahu syahadu an la ilaha illa anta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apalagi nih, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ditambahkan lagi di sini apa? Kalimat ternyata wa syirkihi itu maknanya adalah wa antak tarifasuan ala anfusina. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu ya Allah daripada musibah yang akan jatuh kepada kami ya Allah. Dan jangan sampai juga ada yang dari kami itu kami julurkan buat orang lain supaya orang terkena musibah itu. Itu kita berdoa kepada Allah. Itu ditambahkan di sini kalimatnya. Wa antak tarifasuan ala anfusina. Jangan sampai musibah itu jatuh kepada kami, baik bersumber dari diri sendiri. Kan ada Pak, orang namanya kalau di dalam bahasa kedokteran 70% penyakit yang ada dalam diri kita sumbernya bukan dari penyakit semata. Dari apa? Pikiran. Ya Allah sakit, ya Allah, ya sakit beneran. Ya Allah sakit. Makanya ngomong kita Pak, ngomongan kita itu kenapa kita harus banyak diam, supaya jangan sampai mulut ini itu menjadi doa, betul ya? Siapa bintang film tuh, bintang sinetron tuh, yang akhirnya bintang film maksudnya kita nggak pernah nonton jadi lupa ini. Ya siapa? Joni siapa tuh? Bukan yang kemarin, yang suka nonton tahu ini. Jarang nonton TV. Iya Pak Ajis tahu nih Pak Ajis. Iya, itu gara-gara dia main filmnya pasangan dengan istrinya. Apa dia ngomong di videonya di kita? Kamu jangan sampai kamu nikah lagi dengan orang lain. Bener nikah lagi. Amar Zoni
Amar Joni ingat. Tukang ngonton tahu ini tukang nonton. Si Amar Joni sama si istri siapa namanya? Ah? Iris Bella. Ah itu tukang nonton juga. Iris Bella. Itu karena iya. Cakep tau baik ya. Bener. Itu karena asbab ngomong begitu. Mulut ini bahaya. Si Anule ngomong lagi tuh. Siapa namanya? Yang meninggal kemarin Marisa Haq. Iya. Coba ngomongnya apa suaminya? Bener ya? Padahal ngomong cuma bercandaan begitu jadi beneran. Bisa jadi orang sakit karena omongan kita, bukan karena asbab orang lain. Nah ini yang perlu kita harus tahu sama-sama. Yang penting buat kita sekarang banyak doa aja buat kebaikan. Keluar doa supaya jadi baik. Itu aja udah. Kan bisa jadi omongan kita. Makanya peristiwa Malin Kundang Pak, itu bukan hanya dulu, sekarang kejadian juga. Betul. Malin Kundang itu saya kutuk kamu jadi batu beneran. Lah emaknya yang sering sholat, puasa nggak pernah berhenti, zikir terus, ngomong sekali ngomong tajam, apa yang disampaikan saat itu jadi juga. Nabi-nabi terdahulu begitu, saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Langsung Nabi Yunus doa itu turun, Nabi Lut sama begitu juga. Makanya Nabi Muhammad ditegur oleh malaikat Jibril pada saat di mana? Pada saat di Bi'ir Mauna. Bi'ir Mauna, saya pernah cerita juga itu kalau nggak salah. Di Bi'ir Mauna ini ada orang ngaku datang segerombolan datang pada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, orang-orang di kampung kami di distrik Mauna itu udah pada muslim semua, dari bapak-bapak kakek-kakek sampai anak-anak kan begitu ya. Tolong kirim kami. Dikirim 70 orang hafid, qori, dai. Sampai di Solo dibunuh Pak. Dibunuh, masih ingat nggak? Ya dibunuh. Tapi Nabi Muhammad kan marah. Itulah yang disebut Muhammad Basyarun Kal Basyar. Bukan la kal basyar, tapi Basyarun Kal Basyar. Manusia seperti layaknya manusia. Ditegur oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, kalau hari ini kamu berdoa kayak begini, sama aja kamu dengan Yunus, sama saja kamu dengan Nuh, sama saja kamu dengan Lut. Ilangin, diajarin akhirnya. Itulah yang menjadi asbabul wurud. Turunnya apa? Turunnya apa? Masih ingat nggak? Doaku kunut. Ingat lagi ya. Allah itu yang diajarkan kepada siapa? Cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, coba diingat-ingat, ntar ketemu deh. Oh, asbabul wurudnya turunnya kunut itu pada saat apa? Pada saat kapan? Pada saat terjadi musibah. Itu kan musibah. Ya. Makanya ada istilah kunut nazilah. Kunut nazilah itu pada saat di mana sahabat Nabi dibunuh 70 orang oleh kelompok orang-orang yang ada di distrik Mauna, Bi'ir Mauna. Ya itu Masya Allah, marah Nabi Muhammad, marah betul. Sehingga akhirnya belakangan Nabi Muhammad nggak berdoa begitu, sampai terjadi pada saat di mana Nabi Muhammad hijrah ke Taif, doanya beda ya. Ingat gak? Kan ke Taif Nabi Muhammad itu dalam riwayatnya dibilang apa? Berada jalan di atas titian darahnya. Betul, karena ditimpu, dicaci maki segala macam. Apa kata Nabi Muhammad? Udah nggak beda, jangan. Karena doa yang pertama, Allahumma ahlikhum, ya Allah hancurin, wa damirhum tadbiro, udah lunak gitu, bahasa kita lemetin gitu. Nah kalau Nabi udah doa begitu, kira-kira gimana? Makanya akhirnya waktu dakwahnya ditolak di Taif, Taif itu masih lingkungan Mekah Pak, sekitar ya 7-8 kilo dah dari Mekah kotanya itu sampai ke atas, naik ke atas. Itu apa yang di sana? Akhirnya Nabi Muhammad doa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka sesungguhnya mereka tidak tahu siapa aku. Itu udah lunak itu Nabi Muhammad. Nah begitu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebetulnya cerita-cerita buat kita yang bisa kita berikan jawaban pada orang-orang yang selalu tanya kepada kita. Ya tentang masalah agama-agama. Ya intinya adalah apa yang kita pelajari ini dalam rangka mengupayakan agar ibadah kita diterima oleh Allah, kan gitu ya. Jadi kalau sholat kita, kita udah tahu ternyata makna takbir, makna ruku, makna sujud yang dibaca seperti apa. Akhirnya kita paham, oh begitu. Akhirnya kata Allah, oh ya udah ngerti dia, berarti aku terima ibadahnya karena dia paham, dia belajar, dia ngerti, kan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita juga berharap mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita stop sampai halaman 65, nanti kita lanjutin lagi tuh.
jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini Allah ridho kepada kita, dan insyaallah apapun yang kita pelajari hari ini Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqi doa. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب العلم واجعلنا والحاضرين من أحسن الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.